سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے پاکستان کا غزہ میں قیام امن کے لیے بورڈ آف پیس میں شمولیت کا باقاعدہ طور پر اعلان۔ پاکستان نے غزہ امن بورڈ میں شمولیت کی امریکی صدر کی دعوت قبول کر لی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان غزہ میں امن کی کوششوں کے حصے کے طور پر بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار کرے گا۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے غزہ میں قیام امن کے لیے بورڈ آف پیس میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ بورڈ آف پیس سے فلسطینیوں کے حق خود ارادیت اور آزاد ریاست کی راہ ہموار ہوگی۔ پاکستان نے امریکی صدر کی دعوت قبول کر لی۔ غزہ امن بورڈ میں شمولیت کا فیصلہ۔ ایک بیان میں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو دی گئی دعوت کے جواب میں بورڈ آف پیس میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اقدام اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2803 کے تحت غزہ امن منصوبے کے نفاذ میں پاکستان کے جاری کوششوں کا حصہ ہے۔ پاکستان نے امید ظاہر کی ہے کہ اس فریم ورک کے قیام سے مستقل جنگ بندی کے نفاذ، فلسطینیوں کے لیے انسانی ہمدردی کی امداد میں اضافہ اور غزہ کی تعمیری نو کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان بورڈ آف پیس کا حصہ بن کر ان اہداف کے حصول اور فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے دکھوں کو ختم کرنے میں مثبت کردار ادا کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں کہا کہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کے فیصلے کے ذریعے پاکستان نے ایک منصفانہ اور وقت کی پابندی کے تحت آزاد فلسطین ریاست کے قیام کے عزم کا اعادہ کیا، جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہوگا۔ پاکستان سمیت 8 اسلامی ممالک کا غزہ بورڈ آف پیس پر مشترکہ اعلامیہ جاری۔ پاکستان، مصر، اردن، امارات، انڈونیشیا، ترکی، سعودی عرب اور قطر نے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت کا خیر مقدم۔ وزارت خارجہ کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ بورڈ آف پیس میں شامل ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا گرین لینڈ کے حصول پر زور، اتحادیوں سے گلے شکوے۔ امریکی صدر نے ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب میں کہا کہ گرین لینڈ برف کا ایک ٹکڑا، بہت چھوٹی سی جگہ مانگ رہے ہیں۔ آپ ہاں بھی کہہ سکتے ہیں، نہ بھی، ہم یاد رکھیں گے۔ میں یورپ سے محبت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ یورپ ترقی کرے، لیکن بدقسمتی سے یورپ درست سمت میں نہیں جا رہا۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ، کہا میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی۔ گرین لینڈ سے متعلق امریکی دھمکیوں نے امریکہ اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی تعلقات میں کشیدگی پیدا کر دی۔ برطانوی اخبار کے مطابق یورپی پارلیمنٹ کی تجارتی کمیٹی نے معاہدے پر ووٹنگ غیر معینہ مدت کے لیے مؤخر کر دی۔ کمیٹی کے چیئرمین برینڈ لانگے کے مطابق نئی ٹیرف دھمکیوں نے تجارتی معاہدہ توڑ دیا۔ یورپی ارکان کا موقف ہے کہ یہ معاہدہ یک طرفہ اور غیر متوازن ہے۔ یورپی پارلیمنٹ کی تجارتی کمیٹی نے 26 اور 27 جنوری کو ہونے والی ووٹنگ مؤخر کی۔ معاشی ماہرین نے کہا کہ معاہدہ منجمد ہونے سے امریکہ کی جانب سے مزید ٹیرف کے خدشات بڑھ گئے ہیں، جبکہ ٹرمپ انتظامیہ نے یہ کہا ہے کہ رعایتیں صرف معاہدہ نافذ ہونے کے بعد ہی ممکن ہوں گی۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ گرین لینڈ کے معاملے میں وہ امریکی دباؤ کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ سٹارمر نے کہا کہ برطانیہ اپنے اصولوں اور اقدار پر کسی صورت سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ ٹیرف کی دھمکیوں کے باوجود برطانیہ گرین لینڈ کے مستقبل پر اپنے موقف پر قائم ہے۔ اپوزیشن لیڈر کیمی نے بھی وزیراعظم کے موقف کی حمایت کی اور کہا کہ برطانیہ اپنی ملکیت والے علاقے کے لیے 35 ارب پاؤنڈ ادا کر رہا ہے۔ کیمی نے مشورہ دیا کہ یہ ڈیل ختم کر کے رقم برطانوی افواج کی مضبوطی کے لیے مختص کی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان مشکل حالات سے باہر آ چکا ہے، ملک اقتصادی استحکام کی راہ پر گامزن ہے۔ پاکستان کو برآمدات پر مبنی ترقی کی راہ اپنانا ہوگی۔ اب برآمدات کے میدان میں بھی کامیابی سمیٹنی ہے۔ آئی ٹی کے شعبے کی برآمدات بڑھانے کے لیے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان زراعت، صنعت، معدنیات، کرپٹو، اے آئی اور آئی ٹی میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ Pakistan is now moving forward with a sense of achievement and a sense of purpose. Our macroeconomic indicators, our agri export last year have been very reassuring. We are now into mines and minerals business in a big way, but we have now decided to go forward at lightning speed, and we are also moving speedily in the field of crypto, AI, IT, and our IT exports have shown remarkable progress in the last few years.
अरमानों का कब्रिस्तान, ख्वाबों का जहां वीरान, उम्मीदें दम तोड़ गईं। कराची के गुल प्लाजा की आग ने मजीद 20 से 25 घरों के कफील छीन लिए। क्रॉकरी की दुकान से मुतादिद लाशों की आसाब बरामद। सानिया में जाम बहक अफराद की तादाद 50 से ज़ायद हो गई। अरमानों का कब्रिस्तान, ख्वाबों की दुनिया वीरान, अब उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। सानिया गुल प्लाजा रेस्क्यू ऑपरेशन का 5वां रोज। कराची के गुल प्लाजा की आग ने मजीद 20 से 25 घरों के कफील छीन लिए। क्रॉकरी की दुकान से मुताद्दिद लाशों के आज़ा बरामद हुए। SSP सिटी आरिफ अजीज ने तस्दीक कर दी। अब तक सानिया गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद की तादाद 50 से तजावुज़ कर गई। मार्केट जो है वो हमने इसलिए बंद कराई है कि रेस्क्यू के काम में कोई भी जो है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई स्लो उसमें कोई प्रोसेस हो। हमारी सबकी जो प्रायोरिटी है वो इस वक्त जो है वो रेस्क्यू के ही काम है। DIG साउथ का कहना है कि गुल प्लाजा इमारत का मलबा उठाने और लापता अफराद की तलाश के हवाले से रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। DC साउथ ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान लाशें मिली हैं जो मुकम्मल तौर पर जली हुई हैं। एक भी बंदा मिसिंग होगा तो हम ऑपरेशन नहीं रोकेंगे, लेकिन हम उन हिस्सों पे पहुंचने की कोशिश जब कल 2 दिन से कर रहे थे, अब हम पहुंच चुके हैं उन हिस्सों तक जहां से हमें मजीद इम्कान है कि कुछ और भी हमें ह्यूमन रिमेन्स या डेड बॉडीज मिल जाएं। लापता अफराद की फहरिस्त में 86 अफराद का इंदराज किया जा चुका है। पुलिस सर्जन का कहना है कितनी लाशें मिली हैं ये कहना कब्ल अज़ वक्त होगा क्योंकि आज़ा की शक्ल में हैं। लाशों की शिनाख्त के लिए DNA सैंपल लेने का सिलसिला जारी है। 51 लवाहिकीन के नमूने भी लिए जा चुके हैं। फायर ऑफिसर जफर खान कहते हैं कि कोशिश है कि मलबे तले दबे लोगों को निकाला जा सके। जहाँ तक फायर फाइटर्स जा सकते हैं उन्हें वहाँ भेजा जा रहा है। इमारत की छत पर जाने वाले रास्ते पर ताला लगा था। जो एरिया आपका बेसमेंट का दब गया है बिल्डिंग गिरने की वजह से, बैक साइड का खासकर, वो अभी सर्च नहीं हुआ है। ज़ाहिर है तो वो दबा हुआ है पूरा फ्लोर। जैसे जैसे वो मलबा उठेगा वो क्लियर होगा। इसी तरह ऊपर जो बिल्डिंग हैगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ग्राउंड, ये फ्रंट साइड से तो जो है क्लियर हो चुका है, देख चुके हैं, और जितनी बॉडीज यहाँ से रिकवर हो चुकी हैं आपके सामने। इंतजामिया के मुताबिक मार्केट बंद होने का वक्त था, इसलिए बेशतर दरवाजे बंद किए जा चुके थे। सानेह में लापता नौजवानों के वर्सा ने एहतजाज किया। लापता होने वाले साद, मोहसिन और आरिफ के अहले खाना ने कहा कि 5 रोज से इधर उधर भटक रहे हैं, अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। कराची गुल प्लाजा के सदर तनवीर पास्ता ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुतासरा इमारत में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू के काम से मुतमईन है। मस्जिद वाले गेट के अलावा शॉपिंग मॉल के तमाम दरवाजे खुले थे। उनका मजीद क्या कहना है जान लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ बिलाल नसीर से, जो इस वक्त उनके साथ ही मौजूद हैं। बिलाल नसीर, बताइएगा सदर एसोसिएशन की जानिब से मजीद क्या बताया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन से मुताल्लिक? हमारे साथ गुल प्लाजा शॉपिंग एसोसिएशन जो है तनवीर पास्ता साहब जो सदर हैं, उनसे वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से रेस्क्यू के काम हो रहे हैं, क्या वो इससे मुतमईन हैं और क्या इनका फर्दर लायामल होगा। तनवीर साहब, क्या कहेंगे कि रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो कैसे चल रहा है, आप मुतमईन हैं और क्या आपका अगला लायामल है? अभी तो हम रेस्क्यू के काम से बिल्कुल मुतमईन हैं। प्रॉपर वर्क चल रहा है, हर जगह जो है मशीनरी भी लगी हुई है, कुछ लोग भी लगे हुए हैं, सारी जगह देख रहे हैं। यहाँ रेस्क्यू के अंदर सर्चिंग भी फुल हो रही है और वहाँ पे भी कटिंग का प्रोसेस जारी है। जो एकदम से ज़मीन वो एरिया हुआ था उसमें भी चेक कर रहे हैं, कोई डेड बॉडीज़ निकला है, कोई मुआवजा हो, कोई ज़िंदा निकला है। अगर गेट बंद होते तो ये जो आपको 85 का रेशो आ रहा था, 85 थोड़ी होता है, 2-2.5 हज़ार होता। पब्लिक निकलती कहाँ से अगर गेट बंद होते तो। मगर इत्तफाक एक चीज़ ये थी कि उस दिन वो वहाँ मौजूद थे जब ये हो रहा था, तो उन्होंने भी गेट खोल दिया। तो वो एक वीडियो वायरल हो रही है जिसपे गेटों की बात हो रही है। रकम की तो जहाँ तक बात है कि जो इनकी सेफ्स भी रखी हुई थी ना फायर प्रूफ वाली, उसमें से भी बुरादा रकम का निकल रहा है। स्टार्ट में कुछ रकम निकली थी, रकम महफूज रखवा दी है। हमारी एक पूरी टीम है, मैनेजमेंट तकरीबन जो है 40-50 जानों पे मुश्तमिल है पूरी टीम। अब इसमें मिसिंग में जो है कस्टमर्स 10 से 12 या 12 या 15 के करीब होंगे, बाकी 40-50 के करीब जो है वो दुकानदारी हैं जो खुद रेस्क्यू भी कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद थे तनवीर पास्ता साहब। उनका कहना है कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन से जो है वो मुतमईन है और उनकी कोशिश है कि जो अंदर लोग फंसे हुए हैं उनको फौरी तौर पर यहाँ से निकाला जाए। जी।